नमस्कार बंधुरा निउ टेस्ट कुकिंग चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। आज के छोलार डाल दिए मिष्टि कुमड़ोर दुर्दान्त स्वादेर एकटी रेसिपि रान्ना करे देखाबो। सबचाइते मजार विषय हलो जे आपनि जोदि काउके रान्ना करे खाওয়ান ना बोलले बुझतेई पारबे ना जे एटा मिष्टि कुमड़ोर तरकारी। तो प्रथमेई रान्नाटी करार जोन्नो आमि एक टुकरो मिष्टि कुमड़ो एभाবে लम्बा करे केटे खोसा चेचे निये भालो करे धुए निয়েছিলাম। एबार एकटा ग्रेटारे आमि ग्रेट करे नेब। ग्रेटारे ग्रेट करे नेওয়ার कारणे मिष्टि कुमड़ोर एकदम मिहि लाछि बेरोबे। देखुन कत मिहि लाछि बेरिয়েছে। एबार मिष्टि कुमड़ोर प्लेटटा साइडे रेखे दिए धोका तैरिर जोन्नो एकटा मिक्सिंग जारेर मध्य हाफ कप परिमाण छोलार डाल निये नेब। छोलार डाल आमि आगे थेकेई भिजिए रेखेछिलाम। एबार ओपर थेके दुटो काँचा लंका भेंगे निচ্ছি और 1 इंची आदा आमि एकटु पातला करे केटे निয়েছি जाते ब्लेंड करार समय सुविधा हय। काँचा लंका और आदार टुकरो दिए एबार आमि छोलार डाल एकसाथे भालो करे ब्लेंड करे नेब। और देखुन कत मिहि पेस्ट बेरिয়েছে। आपनारा छोलार डाल ब्लेंड करे नेওয়ার समय हालका एकटु जल छिटिয়ে नेবেন, ताहले देखবেন যে छोलार डाल सुंदरभावे पेस्ट तैरी हो गेছে। एबार धोकागुलो तैरिर जोन्नो कड़ाईते आमि 2 टेबिल परिमाण सादा तेल गरम होते दिएছি और साथे 1 चामच परिमाण घिओ दिए दिচ্ছি। चाइले एखाने आपनारा हिंगও दिते पारेन, तबे हिंग किन्तु सबार घरे सब समय अवेलेबल थाके ना, ताई आमि घी दिएई रेसिपिटी तैरी करे देखाচ্ছি। और हाफ टीस्पुन दिए दिচ্ছি कालो जिरे। एबार एकटु नाड़ाचाड़ा करे ग्रेट करे राखा मिष्टि कुमड़ोगुलो दिए देब। और आमार चैनेले नतून बंधु हये थाकले प्लिज चैनेलटिके सबस्क्राइब करे राखबेन नतून नतून भिडियोर नोटिफिकेशन पाওয়ার জন্য। और যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবারও ধন্যবাদ জানাবো কারণ আপনারা প্রচুর পরিমাণে আমার ভিডিও শেয়ার করেছেন। আজকের ভিডিও ভালো লেগে থাকলে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার সাথে শেয়ার করবেন। পারলে ভিডিওতে একটা লাইক আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন প্লিজ। मिष्टि कुमड़ो फोड़नेर साथे एकटू नाड़ाचाड़ा करे 5 मिनिटेर जोन्नो लो आँचे ढेके रेखे देब। और 5 मिनिट परे फिरे एसेछि। देखुन मिष्टि कुमड़ोगुलो किन्तु सुंदरभावे सेদ্ধ हये गेছে। एबार खुंती दिए आमि एकटू मैश करे नेब। खुंती दिए मिष्टि कुमड़ो खूब भालो करे मैश करे निয়েছি। एबार आगे थेके जे छोलार डालेर पेस्टटा आमि तैरी करे निয়েছিলাম সেই छोलार डालेर पेस्टटा এখন ढेले देब। और साथे मिक्सिंग जारटा धुएও हाफ कप परिमाण जल दिए निচ্ছি। जल देওয়ার पर एबार बेश आठो आठो करे खूब भालो करे मिष्टि कुमड़ोर साथे छोलार डाल जाल करे निते हबे। और लवण किन्तु आमि आगे थेके दिइनि, ताई स्वाद मतो लवण এখন दिए नेब। और साथे हाफ टीस्पुन परिमाण हलुद गुঁড়োও दिए नेब। एबार गैसेर आँचटा लो टू मिडियामे रेखे 6 থেকে 7 मिनट मिष्टि कुमड़ोर साथे छोलार डालेर पेस्ट बेश भालो करे जाल करे निते हबे যতক্ষণ না धोका तैरिर प्रसेसे चले आसे। आमी 6 থেকে 7 मिनट बेश भालो करे जाल करे निয়েছি। और देखुन पेस्टटा किन्तु बेश आठो आठो हये एसेছে, कड़ाई थेके उठे आसছে। ठीक এই সময় আমি কড়াই থেকে নামিয়ে নেব। আর সঙ্গে সঙ্গেই আমি থালার মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। থালার মধ্যে আমি একটু সাদা তেল ব্রাশ করে নিয়েছিলাম। গরম গরমই কিন্তু কাজটা করতে হবে, ঠান্ডা করে নিলে কিন্তু হবে না। তাই গরম গরমই থালার মধ্যে খুন্তি দিয়ে খুব ভালো করে সেট করে নিচ্ছি। খুন্তি দিয়ে হাত দিয়ে ঠিক এইভাবে খুব ভালো করে সেট করে নিতে হবে। থালার মধ্যে ধোকাটা আমি সুন্দরভাবে সেট করে নিয়েছি। এবার একটা চাকু দিয়ে আমি চৌকো সাইজ করে কেটে নিচ্ছি। চাইলে কিন্তু আপনারা যে কোনো শেপ দিয়ে কেটে নিতে পারেন, বরফির শেপ কিংবা গোল গোল সাইজ করে যে কোনো সাইজ দিয়েই কেটে নিতে পারেন। তবে চৌকো সাইজের ধোকাই কিন্তু খেতে বেশি ভালো লাগে আর দেখতেও ভালো লাগে। তাই আমি চৌকো সাইজ করেই ধোকাগুলো কেটে নিচ্ছি। আর একটা ধোকা আপনাদেরকে তুলে দেখাচ্ছি। দেখুন থালা থেকে কিন্তু সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। আর সবগুলো ধোকা আমি থালা থেকে তুলে নেব। দেখুন একটাও কিন্তু ধোকা থালার মধ্যে লেগে থাকবে না। আর গরম গরমই কাজটা করতে হবে, ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু ধোকাগুলো ভেঙে যেতে পারে। তাই গরম গরম অবস্থাতেই এইভাবে কেটে নেবেন। এবার চলে যাচ্ছি ধোকাগুলো ভেজে নেওয়ার প্রসেসে। সেজন্য কড়াইতে 3 টেবিল পরিমাণ সাদা তেল গরম করে নিয়েছি। এবার একটা একটা করে ধোকা আমি কড়াইতে দিয়ে দেব। বাড়িতে কেউ যদি মিষ্টি কুমড়ো না খেয়ে থাকে তাকে এইভাবে মিষ্টি কুমড়োর তরকারি রান্না করে দিন, খেয়ে বুঝতেই পারবে না যে মিষ্টি কুমড়োর তরকারি খাচ্ছে। আর সম্পূর্ণ নিরামিষ একটি রেসিপি, চাইলে আপনারা যে কোনো নিরামিষের দিন এই রান্নাটি করে দেখতে পারেন। খেতে কিন্তু দুর্দান্ত স্বাদের হয়। সেম প্রসেস ফলো করে রান্নাটি করবেন, দেখবেন যে একটা ধোকাও ভেঙে যাবে না। ধোকার একটা সাইড ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি অপর সাইডটা হওয়ার জন্য ধোকাগুলো উল্টে দেব। ধোকার অপর সাইডটাও কিন্তু খুব ভালো করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি।
সবগুলো ধোকা সুন্দরভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার একটা প্লেটের মধ্যে তুলে সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর একই তেলে আমি আলুও ভেজে নেব। আলুগুলো আমি ডুমো করে কেটে নিয়েছিলাম, তারপরে একটু সেদ্ধ করে নিয়েছি। প্রেসার কুকারে আমি 2টো সিটি দিয়ে নিয়েছিলাম, এতে করে হাতে সময়টাও কম লাগবে আর ঝামেলাটাও কম হবে। যেহেতু আমি আলুগুলো একটু বড় করে কেটে নিয়েছি, তাই আগে থেকে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। আপনারা যদি ছোট টুকরো করে আলু কেটে নেন তাহলে ভেজে নিলেও হবে। আলুর মধ্যে হলুদ লবণ মাখিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। আলুগুলো আমি প্লেটে তুলে সাইডে রেখে দিচ্ছি। একই কড়াইতে আবারও ফোড়নের জন্য 2 টেবিল পরিমাণ সরষের তেল গরম করে নিচ্ছি। গরম তেলে 1/2 চামচ পরিমাণ গোটা জিরে, একটা তেজপাতা, একটা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিচ্ছি। আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি, 2টো এলাচ। এলাচের মুখটা আমি একটু ফাটিয়ে দিয়েছিলাম যাতে ফ্লেভারটা তরকারির মধ্যে সুন্দরভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এবার ফোড়নের মধ্যে একটা মিষ্টি গন্ধ আসা পর্যন্ত ফোড়নটাকে একটু লাল করে ভেজে নেব। ফোড়নের থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরিয়ে এসেছে, ফোড়নটা বেশ ভালো করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। ঠিক এই সময় দিয়ে দিচ্ছি আদা, জিরা আর সাথে 1/2 চামচ গোটা ধনে একসাথে করে বেটে দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা বাটাও একসাথে দিয়ে দেব। স্বাদ মতো লবণ আমি একবারেই দিয়ে দিচ্ছি। আর 1/2 চামচ দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। সাথে আমি 1/2 চামচ পরিমাণ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়োও দিয়ে দেব। কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়ার কারণে তরকারিতে খুব সুন্দর একটা কালার আসবে। ঝালের জন্য আমি শুকনো লঙ্কা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা একসাথে দিয়েছি। এবার সব মশলাগুলো একসাথে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাগুলো সুন্দরভাবে কষিয়ে নিয়েছি। মশলাগুলো কষানোর সময় একটু জল ছিটিয়ে নেবেন, তাহলে দেখবেন যে মশলাটা আরও ভালো করে কষিয়ে নেওয়া যায়। মশলাগুলো সুন্দরভাবে কষিয়ে নিয়ে সাথে আমি ভেজে রাখা আলুগুলোও কষিয়ে নিচ্ছি। আলুগুলোর সাথে মশলা খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়ে আমি এখানে 1.5 গ্লাস পরিমাণ জল দিয়ে দিচ্ছি, কারণ ধোকাগুলো কিন্তু একটু ঝোল টেনে নেবে। এবার জল দেওয়ার পর ঝোলটা আমি খুব ভালো করে ফুটতে দেব। যেহেতু নিরামিষ তরকারি, তাই নিরামিষ তরকারিতে একটু মিষ্টি না দিলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না। তাই তরকারির টেস্টটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এখানে আমি 1/2 টিস্পুন পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। চিনি দেওয়ার পরেও তরকারিটা একটু নাড়াচাড়া করে বেশ ভালো করে ফুটতে দেব। আর ঝোলটা কিন্তু ফুটিয়ে নেওয়ার পর অনেকটাই কমে এসেছে। ঠিক এই সময় আমি ধোকাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ধোকাগুলো দেওয়ার পর খুন্তি দিয়ে হালকাভাবে নেড়ে দিতে হবে যাতে ধোকাগুলো ভেঙে না যায়। একটু আলতো হাতেই কাজটা করতে হবে, না হলে কিন্তু ধোকাগুলো ভেঙে যেতে পারে। এবার তরকারিটা আমি বেশ ভালো করে ফুটতে দেব। তরকারিটা খুব ভালো করে ফুটে আসলে এখানে আমি গরম মশলা বাটা দিয়ে দিচ্ছি আর সাথে 2টো কাঁচা লঙ্কাও ভেঙে দিচ্ছি। আর যেহেতু নিরামিষ তরকারি, তাই রান্নার শেষে 1 চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে নিচ্ছি। এবার তরকারিটা 3 থেকে 4 মিনিট খুব ভালো করে ফুটিয়ে নেব। আমি কিন্তু এই তরকারিতে সম্পূর্ণ বাটা মশলা ব্যবহার করেছি। চাইলে আপনারা গুঁড়ো মশলা দিয়েও রান্নাটা করে নিতে পারেন, তবে বাটা মশলার কিন্তু স্বাদই আলাদা। তরকারিটা খুব ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি আর দেখতে দেখুন কতটা লোভনীয় হয়েছে। খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত স্বাদের হবে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। ফিরে আসবো নতুন একটি রেসিপি নিয়ে।